Tegen wij zeurag de zeurag aanertje met die jaar, jongens met die jaar, jakka ja met die jaar. Oze hier ralas, maar zeg raal hier. Dat wij ralas doen ze toen baat ralas hayat nahacht zedietjes, zarwager nahacht zedietjes. Dus doet aan tegen ons waarzak het doen. Wij tegen de haastel werken. Lano Abdurrahman Volch, Sontali Abdurrahman Volch. Ze gaat er daar aan ons waarschuwen. Gazbitje Lano, Abdurrahman Azmaver, Muspit Lano. Ze gaat er dus het herhalen dat dus. Zairach ja, dus met haar door. Wat is malchanu Zairach. Ze moest wij o justa Zairach ja. Gazbitje, zo vergaat hun. uit aardbemerker hebben aardbeers. Als we nog Disney, komos genoeg, Disney is het dan weer. Hebben je nog Disney is het dan. Zijn we daarvoor, ooit is het jij wordt je zo was dan gaan, daar Sanibà se lekker halen, ja, studie staat. Ons radio genoeg, radio die dan gaat je wachten. Sanibà is dan hirisk boomok bakkel bietse. Hirisk betaan, China hirisk boos, nou daar wordt een radio alles. Het is radio, ja, dit dit. Daar je orgaan wordt zo. Toen je hawaas gaat, daar hawaas wel heb je nu eens. Zo hawaas waar een eigen hawa, zeer Kafkazie, gaan hawaas als ons sapjes, tergen. Smetje, gaan jullie aan, smetje, sasa, zichtbaar, zichtbaar. هو سيرني كبكازير هو تروى هو سيش مواخ هو شيء يا شيخ هو شيء هو أتصل صار الحبيب بينه يجعله أشي واجهة المش حاوينا سيش ستاوس ستا سي قرشين زمت لفتخيتي خلينا نوزخ خلينا تحاول ابني عشمتي في مات الواطخ كل وقت مرتك تلقي تجيش ستاوس سيساسش داونوس يعني خويات وسام داس داو حق الله يا مرتك شون جسمي عشر أنا جهلانو دا تاكاست أولا تاكاست سبان با سبان مرته سازرت نغاغال يولي سوا عاش مخي قرشي أوز نهو وسق مواتشا نه هنقيا سجيوان بشتوان لغني أخوة صوتا تحت حسابا أوجانا شو غارية سوا عينوس شايفو صغار هذا صحت ملاغالي أيوسر أصغر هتسا سياجة شو هيا غاز شو هيا الواقع يوهيا هتسن تطلج تمجي سايستي أنا سياسة وي واسبلها عادها ويتجحكا شو تاع سبلها دغليا إصغار يوهيا صغارها حاجات شجاع وضعت لجي الأخير تبعها. Deze nek, deze geld, te oud dat Hobart naar deze raad echt dus dan gaat onverlet zo besteed. Deze raad die hana oud bolus de, deze wachels. Hier wij awaagstepaar wij alamat al zo die hana je geloof te kwaad. Aardwach, doe goed is. يغمط دي هن وقت شيء هو كازاخستان درس أدا كاشوف إيه هنز دوغ ده يغمط تاكل بديوي الجمهور سخانة دوغ ديش وهي بس من استعجال سهم غليوي
Is hayaner da yuvalus kerder hat yerli di hon ve yuhalık diş. Is di şiş was hadi akat ve tan qatsıt. Tan hat hadisi wahid. Hadisi wud di shabe diş bağız bu. Kers diş bu busul diş bu. Ant izme ve di hon diş نقدر هذه وقتش das doch hat nachgedacht. Ну, çıkan yok koyu şkulaştı yetsi. Şkulaştı, dişişti, Hani yok koyuyordu, hani o sahte şey. Tor daya hanız mi ve yusur. Hani açığı özdi hani halbi şave nakda o de bolle ve yok mat dakli. Dadu khodi dahalk dey. İzbey nalhan ve istori di handa yoluz yok kert ayakış hadi olden. Hani pritizlade ya hayklızda has demiyor gibi. А фактически дихан който знаете дольки диха наха хош вен хош дольж медитан динадец ме додра сохан техвете дesa дижра ну дин рае эсделси гулхае хашда визрае нахас дихан тарае хамта хадях кадат Джайрах – административный центр вновь созданного горного района Ингушетии. Село Джайрах имеет богатую историю. Расположено на левом берегу реки Армхи, в 5 километрах от военно-грузинской дороги. Население его сейчас составляет 739 человек, 126 дворов. В свое время горная Ингушетия делилась на общества – Галгаовское, Цоринское, Фяпинское, то есть Кистинское, Джайраховское и Мицхальское. Среди этих обществ Джайраховское занимало видное место. Географическое положение, близость города Владикавказа, Буру, по тем временам неплохие дороги выгодно отличали его от других обществ, и оно считалось более развитым. В своей статье «Экономический и домашний быт Ингушевского округа» Гробовский еще в 1868 году писал: «Большими средствами для добывания себе пропитания пользуются лишь джайраховцы и мериджинцы. Первые, живя невдалеке от Владикавказа и имея под рукой сносную для оробной езды дорогу, сбывают там на базарах камень и лес». Здесь нужно отметить, что Джайрах расположен в зоне горных лесов, в пойме рек Терек и Армхи, где достаточно строительного камня, чем и пользовались горцы. В хозяйственном быту горной Ингушетии издавна ведущее место занимало скотоводство. Гробовский отмечает, джайраховцы, как они сами показывают, имели прежде большие стада рогатого скота и баранов. Но когда часть их земли Тарской долине поступила во владение казаков, они вынуждены были сбывать этот скот, не имея возможности обеспечивать его пастбищами и кормами на зиму. В хозяйстве горцев-ингушей земледелие стояло на втором месте после скотоводства. В горах было развито террасное земледелие, которое было необычайно трудоемко. Само село Джайрах расположено на террасах, уступами, поднимающимися вверх. Как бы тяжело ни было, горцы жили, растили детей, отражали набеги врагов, сеяли, пахали, пели незатейливые песни, отражавшие то, что вместило в себе святое для каждого горца-ингуша понятие «Родина». Орлы родятся в горах, в полете неутомимый. Родина храбрых, зеленый Джайрах, всадники наши неутомимы. Тучи на кручах лежат черны, выше их белый снег. Девушки наши, как день нежный, белы, как белый снег. Просторен небосвод голубой над зеленой долиной Джайраха, и солнцем равняется головой каждый всадник Джайраха. Пасет баранту на лугах Джайрах, зеленый, мирный, цветущий, пашет кремнистое поле Джайрах, затерянное в тучах. Нянчит пчел зеленый Джайрах и собирает мед. Мирным трудом звенит Джайрах, пашет, сеет, поет. В жизни горцев строительное дело занимало видное место. В Джайраховском и Асиновском ущельях хорошо были известны такие мастера, строители башен, как Янт, Дугуахриев, Хазбицуров и другие. Из башен, возведенных в Джайрахе, хорошо сохранилась пирамидальная боевая башня Цуровых. О ней еще в XVIII веке писал грузинский географ и путешественник Вахушти Багратиони. Башня имеет 5 этажей.
после возвращения из ссылки 1944 года были отремонтированы и внутренние перекрытия. Если будете в Джерахе, поднимитесь на 5-й этаж, не пожалеете. С высоты птичьего полета вы увидите много интересного. Предание о возведении башни, записанное профессором Ибрагимом Дахкильевым, гласит: как-то Чур, предок Цуровых, пошел на охоту. В лесу он увидел голого человека, который доил олениху. Чур выстрелом убил животное, а человек убежал в лес. Со страха он забыл свою чащу, в которую доил олениху. Она была сделана из золота. Братья Чур решили воздвигнуть башню и в основании положили эту чащу. Строитель из галгаевцев согласился воздвигнуть башню за 60 быков и коров. Мастер построил башню, поставил завершающий замковый камень, но сойти на землю отказался, пока ему не дадут еще одну корову. Его требование пришлось удовлетворить, иначе он мог, сидя наверху, ослабнуть и упасть. Тогда хозяевам пришлось бы за него отвечать. Таков был обычай. Получив полностью свою плату, мастер потребовал, чтобы его скот перегнали на другую сторону ущелья, чтобы он мог спокойно уйти, и эту просьбу его выполнили. Память о предках великих. Сколько почтения, любви нужно иметь, чтобы соорудить вокруг одной, но родовой башни такое мощное укрепление. Здесь уложено камня и бетона не на одну башню. Потомки, можно сказать, не остались в долгу. К сожалению, иначе обстоят дела с башнями Ильяновых, Хаматхановых и Боровых. Они полностью разрушены или находятся в стадии разрушения.